مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کر گئے۔ وہ کئی روز سے علیل اور اسلام آباد کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ عرفان صدیقی کا شمار میاں نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر تھے۔ وزیر اعظم کا اظہار افسوس، کہا عرفان صدیقی نے برداشت، سنجیدگی اور دلیل کو ہمیشہ اپنی تحریر اور شخصیت کا محور بنایا۔ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ صدر آصف علی زرداری، میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار افسوس۔ وانا کیڈٹ کالج میں حملہ ناکام، پاک فوج کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں بھارتی حمایت یافتہ 2 خوارج ہلاک، 3 کالج کے انتظامی بلاک میں محصور۔ ISPR کے مطابق حملہ آور کالج کی سیکیورٹی کو عبور کرنے میں ناکام رہے۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی مرکزی دروازے سے ٹکرائی، ملحقہ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ خوارج افغان طالبان کے زیر اثر اور افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے۔ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ بھارتی اسپانسرڈ خوارج کے خاتمے کی مہم پوری شدت سے جاری رہے گی۔ صدر اور وزیر اعظم کی کیڈٹ کالج وانا پر حملے کی مذمت، بروقت جوابی کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا بزدل دشمن نے پھر تعلیمی ادارے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ملک کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی فورسز سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی رہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا دہشت گرد اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، افغان اور بھارتی اسپانسرڈ خوارج کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ افغانستان سے دہشت گرد گروہ بلا روک ٹوک کارروائیاں کر رہے ہیں۔ داعش، خراسان اور TTP فتنہ الخوارج اقوام متحدہ کی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل ہیں۔ ان کو خطے کے بڑے تخریبی کردار کی مالی و عملی مدد حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا عالمی برادری دہشت گردوں کو غیر قانونی اسلحے تک رسائی روکنے کے لیے اقدامات کرے، افغان عبوری حکومت کو اس کی ذمہ داریوں اور وعدوں پر عمل درآمد کا پابند بنائے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں کار میں CNG سلنڈر دھماکہ، 13 افراد ہلاک، 30 زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کی پرانی چال، سلنڈر دھماکے کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرنے لگا۔ کبھی پاکستانی اسلحے کا ڈھونگ تو کبھی کیمیکل اٹیک کی کہانی۔ اینی شاہد دھرمیندر کا اہم بیان سامنے آ گیا، بتایا گاڑی میں 4 جلی ہوئی لاشیں ملی، 2 لاشیں باہر تھیں۔ بھارتی میڈیا میں گاڑی کے مالک کا نام بھی غلط بتایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت کے ساتھ نئی تجارتی ڈیل کا اعلان، کہا یہ ماضی کے مقابلے میں مختلف ڈیل ہوگی۔ بھارت روس سے تیل کی خریداری مرحلہ وار کم کر رہا ہے، نئی دلی پر ٹیرف کم کر دیں گے۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن جلد ختم ہونے جا رہا ہے، ڈرگ ڈیلرز اور غیر قانونی طور پر آنے والوں کو پیسہ نہیں دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں فورسز کا ایکشن، 2 کارروائیوں میں 20 خوارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں آپریشن کے دوران 8 خوارج کو ٹھکانے لگایا گیا۔ درہ آدم خیل میں فائرنگ کے تبادلے میں 12 خوارج مارے گئے۔ غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ ISPR کا 2 ٹوک پیغام، وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ حکومت بڑے امتحان میں کامیاب، 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے 2/3 اکثریت سے منظور۔ ترمیم کے حق میں 64، مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ PTI کے سیف اللہ ابڑو اور JUI کے احمد خان نے بھی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ اپوزیشن کا شور شرابہ، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہم نے کوشش کی کہ اپوزیشن بھی اپنا کردار ادا کرے۔ 27ویں ترمیم اکثریت سے منظور کی، آئینی عمل کو بلڈوز نہیں کیا۔ ایوان بالا سے منظوری کے بعد بل آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ آئین، عدلیہ اور عسکری ڈھانچہ تبدیل کرنے کی جانب بڑی پیش رفت، آرٹیکل 243 میں تبدیلی، آرمی چیف کو کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بھی دے دیا گیا۔ فیلڈ مارشل کو آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل ہوگا۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کے رینک پر تاحیات یونیفارم اور مراعات مل سکیں گی۔ صدر مملکت کو بھی تاحیات استثناء دیا گیا۔ کوئی عوامی عہدہ رکھنے کی صورت میں استثناء ختم تصور ہوگا۔
आईनी तरमीम के जरिए सदर और बाकी लोगों को क्लीन चिट दे दी गई। जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे ने उसी के दिए हुए आइन का जनाजा निकाल दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग को शर्म आनी चाहिए। असद कैसर का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। ओपोजिशन अरकान का ईवान में शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। गाली का जवाब गाली से देंगे। आप आसिफ अली जरदारी का बाल भी बेका नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने एक शिक को दुरुस्त किया। राजा परवेज अशरफ का अपोजिशन को सख्त जवाब। बोले 9 मई वाक़यात भारत के कहने पर किए गए। मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। हनीफ अब्बासी की भी गरज बरस। कहा किसी मुल्क मुखालिफ का वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के बदख्वाहों को यहाँ नहीं रहने देंगे। पीपल्स पार्टी ने आइन में मौजूद खामियों को दूर कर दिया। बिलावल भुट्टो का दावा। बोले आईनी अदालत का कयाम हमारा देरीना मुतालबा था। ये वाहिद शिक है जिसकी कोई मुखालिफत नहीं। आईनी अदालत में तमाम सूबों से जजेस की यकसा नुमाइंदगी होगी। अब अदालती फैसलों में कोई इम्तियाज नहीं होगा। जंग में भारत को हराया। वोट फील्ड मार्शल की वजह से दिया। पीटीआई के सेनेटर सैफुल अबड़ो 27वीं तरमीम के हक में वोट देने के बाद मुस्तफी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा आप दोबारा सेनेटर बनेंगे। पीटीआई का सैफुल अबड़ो के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। जेयूआई ने सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े खतरे से दो चार। फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। 27वीं आईनी तरमीम पर रद्द अमल दें या तहरीरी तौर पर तस्लीम करें कि मुसालहत कर ली। रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर राय देने का इख्तियार रखती है। सेनेट में मंजूर आईनी तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत बनेगी। जज की उम्र की हद 68 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट में 5 साल का तजुर्बा रखता होगा। फैसला सुप्रीम कोर्ट में तमाम अदालतों पर नाफिज होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक आईनी अदालत पर नहीं होगा। अदालत उज़्मा के खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। जजों की तकर्री के लिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जजेस की तादाद 5 ही रहेगी। सदर के इख्तियारात महदूद। तबादले सिर्फ जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर होंगे। नई तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मुआवजे के रास्ते में हायल आईनी रुकावट भी दूर। तहरीके इंसाफ का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। मिनिस्टर गौहर बोले हुकूमत को मंजूरी से रोक नहीं सकते। तरमीम की हिमायत में हिस्सा लेने वाले जल्द पछताएंगे। तारीख में पहली बार पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं होगा। ओपोजिशन ने राय शुमारी में हिस्सा न लिया। तरमीम दर हकीकत आइन की बुनियादी साख्त और रूह के मुनाफी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का एलामिया। गैर आइनी अमल में हिस्सा लेना आइन की बालादस्ती के उसूलों पर इन्हिराफ करार। बलूचिस्तान भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 3 रोज के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। एलामिया में बताया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर लगाई गई है। लोअर दीर में फास्ट बॉलर नसीम शाह के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाकया मुमकिना तौर पर जमीन का तनाजा या दुश्मनी का है। घर के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ब्राजील में COP30 कॉन्फ्रेंस। पंजाब की तरफ से पाकिस्तान पवेलियन कायम। कौमी परचम और बड़ी स्क्रीन्स नस्ब। पवेलियन का उन्वान फ्रॉम द इंडस टू द अमेज़न रखा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह करेंगी। कराची के इलाके कुरंगी सेक्टर 85 में फायरिंग से जख्मी 2 अफराद दौराने इलाज दम तोड़ गए। 2 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया दुकान में पेश आया। मुख्तलीन का ताल्लुक सियासी जमात से है। मुरीदके में पिस्तौल पकड़कर टिकटॉक बनाते हुए गोली चल गई। 12 साल का बच्चा जान से गया। शनाख्त अब्दुल हादी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक पिस्तौल वालिद का था। खेल खेल में हादसा पेश आया। वालिदैन का कानूनी कार्रवाई करने से गुरेज।
जंग खत्म नहीं हुई, गजा को हथियारों से पाक करेंगे, हमास को गैर मुसल्ला करेंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। स्टीव विटकॉफ और जैरेड किशनर की नेतन्याहू से मुलाकात। जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बातचीत। इसराइल का गजा पर ड्रोन हमला, बच्चे समेत 2 फलस्तीनी शहीद। मजीद 15 अफराद की लाशें फलस्तीनी हुकाम के हवाले। सदर ट्रंप का बीबीसी पर नश्र होने वाली मुतनाज़ा डॉक्यूमेंट्री पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। डॉक्यूमेंट्री झूठ और बदनाम करने की कोशिश करार। 14 नवंबर तक मुआफ़ी और खबर से दस्तबरदारी का मुतालबा। मुआफ़ी ना मांगने की सूरत में $1 बिलियन हर्जाने का मुकदमा दायर किया जाएगा। बीबीसी के चेयरमैन समीर शाह ने अमरीकी सदर से मुआफ़ी मांग ली। इसराइली कैद में मुतादिद फलस्तीनियों को सजाए मौत दिए जाने का खदशा। इसराइली पार्लियामेंट में दहशत गर्दी के इल्जाम में कैद फलस्तीनियों को सजाए मौत देने का इब्तिदाई बिल मंजूर। इसराइली वज़ीर कौमी सलामती ने मिठाई तकसीम की। और नया हरीफ नया मिशन, शाहीनों का एक और मार्का। पाकिस्तान का श्रीलंका से रावलपिंडी में टाकरा। पहला वनडे आज होगा। गलतियां दूर करना होगी, ये मेरी, रिजवान या बाबर नहीं, सबकी टीम है। शाहीन आफरीदी की गुफ्तगू। बाबर आजम से जल्द सेंचुरी की उम्मीद। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर सख्त हरीफ, टीम इन्फॉर्म है। श्रीलंकन कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।